الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ کہا سرداروں نے فرعون کی قوم کے، بے شک یہ جانکار جادوگر ہے، چاہتا ہے کہ تمہیں نکال باہر کرے تمہاری زمین سے، پس تم کیا حکم دیتے ہو؟ بعضوں نے ترجمہ کیا ہے پس تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ ہاں، حکم کے لیے بھی آتا ہے، مشورے کے لیے بھی آتا ہے۔ کوئی بھی معاملہ مشورے، امرہم شورا بینہم، ان کے آپسی معاملات ہے نا۔ تو یہاں اصل میں دو باتیں سمجھنے کی ہے۔ ایک بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ یہ ہے، یعنی موسیٰ کیا ہے؟ جانکار جادوگر ہے۔ اور سورہ شعراء کے اندر آیا ہے کہ فرعون نے کہا کہ یہ بڑا جادوگر ہے۔ کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کی۔ موسیٰ علیہ السلام گئے تھے نا فرعون کے پاس، تو وہاں پر یہ ہے کہ فرعون نے یہ بات کہی، اور یہاں یہ ہے کہ فرعون کے سرداروں نے کہی۔ دو الگ الگ جگہ کا واقعہ ہوگا، دو بار کا ہوگا، ایک ہی بار تو گئے نہیں تھے نا۔ دو بار کہا ہوگا، تعویل کرنے کو تو وہ کی جا سکتی ہے، لیکن جو زیادہ موضوع تطبیق لگتی ہے وہ یہ کہ پہلے پہل تو موسیٰ علیہ السلام جا کے فرعون سے ملے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ فرعون ملاقات کرے تو سب کے ساتھ کرے، دو الگ الگ واقعے ہے نا۔ اب جب ملاقات ہو گئی، مسئلہ سامنے آ گیا، تب کیبنٹ بیٹھی۔ اب کیبنٹ نے بھی وہی بات کہی جو موسیٰ نے کہی تھی، گویا سب ایک رائے تھے۔ وقت کا فرعون بھی اور اس کے جتنے وزراء تھے یا اس کے جتنے مشیر کار تھے، سب ایک رائے تھے موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں۔ کیا کہ موسیٰ کیا ہے؟ بڑا جانکار جادوگر ہے۔ بڑا جانکار جادوگر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جو موسیٰ علیہ السلام نے معجزہ دکھایا تو اس سے وہ پربھاوت ہوئے، ہندوستانی زبان میں پربھاوت ہوئے۔ کیا پربھاوت ہوئے؟ یہ متاثر ہوئے کہ جو کچھ یہ دکھا رہا ہے وہ معمولی چیز نہیں، بڑا جادو ہے نا، اور اس کو اس فن میں کچھ نہ کچھ جانکاری اور معلومات یا مہارت ہے۔ فرعون نے بھی یہ محسوس کیا اور جادوگروں نے بھی محسوس کیا، یعنی اس کے سرداروں نے بھی محسوس کیا۔ اب جب دونوں ایک رائے ہو گئے تو اب مسئلہ تھا کہ آگے کیا کیا جائے۔ تو اب اس آگے کے بارے میں گویا آپسی مشورہ شروع ہوا۔ اسی کا فماذا تأمرون، پس تم لوگ کیا مشورہ دیتے ہو؟ حکم دیتے ہو کا مطلب یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ جو وقت کا حکمراں ہوتا ہے وہ اکیلا ڈیسائیڈ نہیں کرتا،
मामलात को डिसाइड करने के लिए जो उसका ग्रुप होता है वो ग्रुप मिलकर डिसाइड करता है। कभी ऐसा होता है कि लीडर नहीं चाहता, ग्रुप चाहता है और वो मानना पड़ता है। वज़रा का जो ग्रुप होता है, कभी ऐसा होता है कि लीडर चाह रहा है, ग्रुप नहीं चाह रहा है, तो भी मानना पड़ता है। तो इस तरह के इख्तिलाफात के बावजूद जो चीज भी अमल दरामद होती है वही तो असल फैसला होता जी है ना। तो तुम क्या फैसला देते हो या तुम क्या मशवरा देते हो, इस तीनों अंदाज से उसका तर्जुमा किया गया है। दूसरी बात जो यहां समझने की है कि उन्होंने तो जा करके ये नहीं कहा था कि तुम लोग इख्तिदार छोड़ो, हुकूमत छोड़ो, मुझे हुकूमत चाहिए, मैं हुकूमत करूंगा। न ये कहा था कि तुम लोग मुल्क से निकल जाओ, तुम लोगों को इस मुल्क में रहने का हक नहीं है। न ये कहा था कि हम हुकूमत करना चाहते हैं। फिर कैसे उन लोगों ने समझ लिया कि ये इख्तिदार पे कब्जा चाहते हैं? सिर्फ पैगाम पहुंचाने से और अपना मौजज़ा दिखाने से कैसे ये बात समझ ली? उन्होंने उस चीज को भांप लिया था कि आगे क्या होना है। कैसे भांप लिया, यही तो सवाल है। क्या जो भी इख्तिदार पर काबू जाता है हाँ, कोई जवाब नहीं रहता, कौम को गुमराह करने के लिए ही जवाब देता है। कौम को गुमराह करने के लिए जवाब देता है, लेकिन कोई खतरा महसूस करता है तब देता है ना। कौम को गुमराह करने तो खतरा क्यों महसूस करता है? असल में खतरा महसूस करने की जो वजह होती है वो ये होती है कि उसको अपनी सलाहियत का अंदाजा है और सामने जो खड़ा बात कर रहा है उसने जब बात की तो उसकी सलाहियत का भी अंदाजा हो गया। अब ये महसूस अगर होता है कि मुझसे ज्यादा उसकी सलाहियत है तो खतरा महसूस होता है ना। तो ये महसूस करता है कि जब इसकी सलाहियत ज्यादा है तो ये आगे जाएगा, और मेरी सलाहियत कम है तो मुझे पीछे हटना पड़ेगा। उसी को वो ये रंग देता है। इन लोगों ने भी मूसा अलैहिस्सलाम के मौजज़े को देख करके और उनकी बात को सुन करके ये महसूस कर लिया कि ये कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है। यही डर तो कुरैश मक्का को भी था। सबको यही खतरा रहा। उसी तनाजुर में तो ये सुनाया जा रहा है किस्सा जी। सबको ये खतरा रहता है। हम और आप जो बहुत परेशान होते हैं कि मुसलमानों ही के खिलाफ क्यों हैं लोग, उसकी असल वजह वो जानते हैं जो लोग मुसलमानों के खिलाफ हैं कि मुसलमानों के अलावा किसी के पास कोई नजरिया नहीं है, किसी के पास इतना बड़ा अंदरूनी जज्बात को उभारने वाला, मोटिवेशन देने वाला जज्बा नहीं है या तसव्वुर नहीं है, और अपने उस नजरिए और तसव्वुर के लिए जितनी कुर्बानी ये कौम दे सकती है कोई और नहीं दे सकती। इसलिए कि और सारी कौम तो दुनिया के लिए देती है, दुनिया में कुछ हासिल होने वाला है तो करेगी, नहीं हासिल होने वाला नहीं करेगी। यहां तो ये कि दुनिया में चाहे हासिल हो चाहे नहीं हो, हमें तो करना है। ये जो हौसला, ये जो जज्बा है, ये लोगों को दर्शाता है कि इनका मुकाबला आसान नहीं है। मुसलमान आखिरत के लिए जीता, ये दुनिया के लिए। हाँ, तो असल चीज जो समझने की है वो ये है, इसी को वक्त के हुक्मरान भी महसूस करते हैं, वक्त के चौधरी भी महसूस करते हैं, है ना, कि क्या है। और वही चीज महसूस की फिरौन ने भी, और फिरौन के जो वज़रा थे या उनके जो सरदार थे उन्होंने भी। उस बेस पर उन्होंने कहा ये चाहता है कि तुमको तुम्हारी जमीन से निकाल दे। जैसे यहां शोशा खड़ा किया जाता है ना, इनकी आबादी बढ़ जाएगी तो तुम्हारे लिए मसला हो जाएगा, है ना, इनका वोट बढ़ जाएगा तो तुम्हारे लिए मसला हो जाएगा, है ना, 80% होने के बावजूद खतरे में है। तो ये सब वही नफ्सियात काम करती है।
जो समझने की चीज है वो ये, जैसे फिरौन और उसके सरदारों ने महसूस किया कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जो चीज पेश की है वो बहुत मजबूत है, बहुत बाअसर है, आम लोग उसका असर कबूल कर लेंगे, आम लोग उसकी बात मान लेंगे, आम लोग उसके पीछे चलने लगेंगे, तो सब उधर चले गए तो हमारे पीछे चलने वाला कोई नहीं होगा, हमारी हुकूमत खतरे में। यही वो भी महसूस करते हैं कि हमारे यहाँ जो कुछ खामी पाई जाती है, शिर्क पाया जाता है, जात पात पाया जाता है, ऊंच नीच पाया जाता है, बुरा सलूक पाया जाता है, इसकी वजह से ये सब हमारे लिए मुत्तहिद नहीं रह सकते, लेकिन सबने अगर इस्लाम को समझ लिया और इस्लाम के खातिर मुत्तहिद हो गए, वो सबको बराबर का दर्जा देता है, तो वो ज्यादा हो जाएंगे। यही तो डर है उनको। ये है असल चीज जो समझने की है। एक तीसरी बात जो यहां समझने की है वो ये है कि फिरौन के बारे में हम लोग ये समझते हैं कि फिरौन जालिम था, डिक्टेटर था, दोनों बातें समझते हैं। जालिम था, बनी इसराइल को दबा के रखता था, डिक्टेटर था, उसे इख्तिदार का खौफ लायक हुआ, ऑर्डर इशू कर दिया कोई बच्चा पैदा हो मार डालो बनी इसराइल में, और उस पर अमल दरामद हो रहा है। डिक्टेटर का मतलब ये होता है ना ये देखा, ना वो देखा, ना लोगों का हक देखा, ना लोगों की रियायत देखी, ना लोगों की जरूरत देखी, ना मसाइल देखे, हमने जो ऑर्डर दिया वो चलेगा। मौलाना, ये फिरौन जो मूसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश के वक्त जो था, हाँ, और इनकी जवानी में जब ये नबूवत का मतलब वो किए हैं, यस, वो एक ही था कि अलग अलग? अलग 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 था। ये सब कहने की बातें होती हैं। आप अलग अलग कह करके ये समझ रहे हैं कि उसकी सोच अलग थी, इसकी सोच अलग थी, है ना? लेकिन अमली ये बात नहीं है। अमली बात ये है कि जो बिगड़े हैं वो बिगाड़ ही पैदा करेंगे। चाहे वो फिरौन रहा हो, वो बिगड़ा था, वो भी बिगाड़ ही पैदा करेगा। चाहे ये रहा हो जो बाद में आया, ये भी बिगाड़ ही पैदा करेगा। आइडियोलॉजी सेम ही रहती है। आइडियोलॉजी सेम रहती है। आखिर यहाँ पहले कांग्रेस हुक्मरानी कर रही थी, उसने कम शरारतें की हैं बाबरी मस्जिद के सिलसिले में, मुसलमानों के सिलसिले में, हैं? और जो आज हैं, चाहे लगते हैं कि उनके मुखालिफ हैं, अलग हैं, दूसरे हैं, लेकिन वो कम शरारत कर रहे हैं। बेस तो वही तैयार किया है ये कि जब वो बिगड़े हैं तो बिगड़ी ही राह पे चलेंगे, सीधी राह पे नहीं चलेंगे। ये असल चीज समझने की। तो ये जहन से निकाल दी कि वो फिरौन अलग था, ये फिरौन अलग था, इसलिए दोनों का अंदाज अलग हो सकता है। दोनों कुफ्र और शिर्क पर थे, तो दोनों की सोच, दोनों का पैटर्न मिलता जुलता होगा। 19-20 का फर्क ज्यादा से ज्यादा कह सकते हैं। यूं कर सकते हैं कि हाँ, मोदी एक आ जाए, योगी आ जाए, सब कोई बना मैं असल में जो चीज कहना चाह रहा था, ये तो इन्होंने बीच में सवाल कर दिया। मैं जो चीज कहना चाह रहा था कि हम ये समझते हैं कि वो डिक्टेटर था, जालिम था, लेकिन डिक्टेटर और जालिम होने के बावजूद अपने वज़रा से क्या कर रहा है? मशवरा कर रहा है। क्यों? ताकि एक सही नतीजा। माज़ा तामुरून, तुम क्या हुक्म देते हो, तुम क्या फैसला करते हो, तुम क्या मशवरा देते हो, जो चाहिए तर्जुमा कर लीजिए। इसलिए ये भी महसूस करता है कि मैं तन्हा कुछ करने जाऊंगा तो मसाइल क्रिएट हो सकते हैं, और सब लोगों को साथ लेके करूंगा तो मसाइल कंट्रोल में रहेंगे। तो डिक्टेटर का मतलब ये नहीं होता कि वो बिल्कुल डिक्टेटर ही होता है, उसे भी बहुत सारी चीजों का पासो लिहाज करना पड़ता है। उसको आप यूं समझ सकते हैं, हर पार्टी में बाबा जो फैसला करें वो चलता है
ہے نا, لیکن ظاہر ہے کہ اگر سارے فیصلے خود کرنے لگیں تو انتشار ہو جاتا ہے. اب یہیں شیو سینا تھی, بال ٹھاکرے جو کہہ دے, ادھو ٹھاکرے جو کہہ دے, لیکن ٹوٹ گئی. یہیں شرد پوار تھا, جو کہہ دے ٹوٹ گئی. وہی چیزیں مشورے سے ہوتی تو ہاں. حال نہیں ہوا. تو یہ اصل چیز ہے سمجھنے کی, اور یہ تھا کہ وہ جو کہہ دیں گے وہی سب لوگ مانیں گے, لیکن ہر چیز میں اس کی رعایت نہیں کی گئی, ٹوٹ گئے. یہ ہے. اور خود کانگریسی سے ٹوٹ کے تو شرد پوار کی پارٹی بنی ہے, کانگریسی سے ٹوٹ کر کے اور دوسری کانگریس پارٹیاں بنی ہیں. سب وہ اسی وقت بنتی ہیں جب یہ سب مسائل پیدا ہوتے ہیں. آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ قالوا ارجع واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین. انہوں نے, یعنی جب مشورہ طلب کیا گیا یا فیصلہ مانگا گیا تو انہوں نے کہا ارجع, اس کو یعنی موسیٰ کو ٹال دو. ارجاؤن مانے ہوتا ہے مؤخر کرنا, ٹالنا, اسی کا امر ہے یہ ارجع. ارجاؤن ٹالنا, مؤخر کرنا, ٹھیک ہے. اور ہو سے مراد موسیٰ علیہ السلام ہے. تو انہوں نے کیا مشورہ دیا, کیا اسے ٹال دو اور اس کے بھائی کو بھی, یعنی ابھی ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرو. وَأَرْسِلْ اور بھیجو, فِي الْمَدَائِنِ حاشرین, شہروں میں ہرکاروں کو. حشر مانے ہوتا ہے جمع کرنا, حشر کے میدان میں ہم لوگ جمع ہوں گے, اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے حشر. حاشر مانے جمع کرنے والا. تو کسی بھی آبادی میں کوئی اجتماعی معاملہ ہوتا ہے یا کوئی ایسی ضرورت ہوتی ہے تو ایک آدمی گھوم گھوم کے اعلان کرتا ہے, یہ ہے فلاں جگہ اکٹھا ہو, یہ کیجیے, جو کہ اسی کو بولتے ہیں حاشر عربی میں یا ہرکارہ اردو میں. تو کہا جا رہا ہے کہ اور بھیجو شہروں میں ہرکارے. شہروں میں کیوں, دیہاتوں میں کیوں نہیں؟ اچھا, آبادی زیادہ رہتی ہے. شہر میں نا, ہاں, دیہات کے نسبت شہروں میں پڑھے لکھے ہوشیار لوگ زیادہ ہیں. یہ اصل وجہ ہے. ہم کو تلاش کس کی ہے؟ اچھے جادوگر کی نا, مقابلہ کرنے کے لیے. تو دیہات میں ملنے کا امکان کم ہے. فنکار, علم رکھنے والے, تجربہ رکھنے والے اور اصول اور آداب سے آگاہ لوگ شہروں میں زیادہ ہوتے ہیں. تو وہاں تلاش شروع ہوئی. مدینہ کی جمع ہے مدائن. مدینہ کہتے ہیں تہذیب یافتہ جگہ کو, عربی زبان کے لحاظ سے. تمدن کہتے ہیں تہذیب کو. تو مدینہ کا مطلب وہ جگہ جہاں مہذب لوگ رہتے ہوں. اور ایسے بہت ساری جگہیں ہو سکتی ہیں جہاں کی شہری انداز, شہری پیٹرن اور شہری سہولیات اور شہری تقاضے پورے ہوتے ہیں. تو اب پورے علاقے میں جہاں مصر کی حکومت تھی یا فرعون کی حکومت تھی, وہاں جو جو شہر تھے ہر جگہ سے اکٹھا کرنے کے لیے کہا. کس کو اکٹھا کرنا ہے وہاں نہیں کہا, بس کہا ہر کارے بھیج دو. وہ بات اگلے جملے سے واضح ہوتی ہے, یاتو کا بکل ساحر علیم. وہ بلا لائیں گے ہر جانکار جادوگر کو. یعنی یہ موسیٰ جانکار جادوگر ہے, اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بہت سارے جو ہمارے مملکت میں جانکار جادوگر ہیں ان کو اکٹھا کریں گے. وہ سب مل کر کے زیادہ اچھا مقابلہ کریں گے. یہ تو تنہا ہے, زیادہ ایک اس کے ساتھ ہے. اور ہم پورے ملک سے, مملکت سے اکٹھا کر لیں گے تو وہ ڈھیر سارے ہوں گے, اور ہر ایک کا اپنا اپنا فن ہوگا, اپنا کمال ہوگا, اس کے ذریعے ہم اس پہ غالب آ جائیں گے. یہ تھی تدبیر موسیٰ علیہ السلام کو نیچا دکھانے کے لیے اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم ہی آگے ہیں. گرچہ احساس اور گلٹی تو یہ تھی کہ یہ آگے ہیں,
لیکن ان کا مقابلہ خود نہیں کر سکتے تھے، تو اب جن کے ذریعے مقابلہ ہو سکتا تھا ان کو اکٹھا کرنے کی تدبیر۔ اب آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ فرعون کے جو ملا تھے، سردار تھے، وہ کہہ رہے تھے نا، مشورہ دے رہے تھے۔ یہاں قالو جمع آیا ہے نا، یہاں فرعون کے ملا کا تذکرہ چل رہا ہے نا، تو ان لوگوں نے کہا کہ ابھی اس کو ٹال دو، موسیٰ کو، ہارون کو، اور فرعون سے درخواست کی کہ آپ بھیجیں ہر کارے، ہے نا۔ اب جو ہر کارے جائیں گے، یاتو کا مرجع ہے نا، وہ تیرے پاس یعنی فرعون کے پاس لے کر کے آئیں گے ہر جانکار جادو کو، جادوگر کو، ٹھیک ہے۔ اب وہ لوگ لے کر کے آئے، ہے نا، اکٹھا ہو گئے، سب لوگ گئے، ہر کارے اعلان کیا، ڈھونڈ ڈھانٹ کے لے کر کے آ گئے۔ اتنا یہاں لکھا نہیں ہوا ہے، اس کے آگے لکھا ہوا ہے وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ، ساحر کی جمع ہے سحرہ، یعنی بہت سارے جادوگر کیا کیے؟ آئے فرعون کے پاس۔ قالو، اب جو جادوگر آئے انہوں نے آنے کے بعد کیا کہا؟ ڈیمانڈ، ان لنا لاجرن ان کننا نحن الغالبین، ڈیمانڈ ہے نا، کیا ہمارے لیے کوئی بدلہ ہے اگر ہم غالب آ جائیں؟ اب ایک مفسر نے ترجمہ کیا ہے، کیا ہمارے لیے کوئی فیس ہے؟ ہم جو یہ خدمت انجام دیں گے تو اس کا حق الخدمہ کچھ ملے گا، وہی تو فیس کہلاتی ہے، اس کا بدل کیا؟ اس کا بدل کیا ملے گا؟ تو اب دنیا کے جو لوگ ہیں جو اپنے لیے سب کچھ کرتے ہیں، وہ تو یہی تلاش کریں گے کہ کیا ملنے والا ہے اگر ہم کوئی کام کرنے جا رہے ہیں تو۔ جو اللہ کے ماننے والے ہیں وہ کوئی کام کریں گے تو وہ اس چیز کی تلاش میں نہیں رہتے۔ انبیاء کے سلسلے میں جگہ جگہ قرآن میں آیا ہے، لا اسألکم علیہ اجرا ان اجریہ الا علی اللہ، میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، میرا بدلہ اللہ کے ذمہ ہے، تم صرف حق بات سے مان لو۔ ہاں، انبیاء کا پیٹرن یہی رہا، انبیاء کا پیٹرن یہ رہا ہے، لیکن دنیا میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کا پیٹرن جسٹ الٹا، ان کو دنیا چاہیے، کوئی بھی کام کرنا ہے، چاہے بڑے سے بڑا کام کرنا ہے، اپنے ہی لیے کرنا ہے، اب خود ہی کو خطرہ لاحق ہے، پھر بھی اگر نہیں ہوگا تو الٹ دیں گے۔ پیسہ اگر نہیں مل رہا ہے تو بیچ دیں گے ملک کے راز، جہاں سے ملے گا وہاں سے۔ پیسہ اگر نہیں مل رہا ہے تو ساز باز کر لیں گے کسی بگڑے آدمی سے بھی تاکہ سب تباہ ہو جائے، اس لیے کہ اس کا تو فائدہ ہو رہا ہے نا، یہ فرق ہوتا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ کیا ہمارے لیے کوئی بدلہ ہے اگر ہم غالب آ جائیں؟ ظاہر ہے کہ اگر ہاریں گے تب تو کسی بڑے اجر کی امید تو نہیں کر سکتے، جیت جائیں تو امید کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اگر ہار گئے تب تو اپنی ہی بدنامی ہوگی، مطالبہ کیا کریں گے، اور جیت گئے تو بڑا کارنامہ انجام دیں گے تو کچھ نہ کچھ امید لگائیں گے۔ تو کیا کہا جواب میں فرعون نے؟ قالا نام، کہا ہاں ملے گا، جو تمہارا اجر ہے، جو تمہارا بدلہ ہے، جو تمہاری فیس ہے وہ ملے گی، بلکہ اس سے زیادہ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تم معزز یا قریبی لوگوں میں سے ہو جاؤ گے، یعنی ایسا نہیں کہ کسی پیسہ دے کر کے جاؤ کام ختم، بلکہ تم کو اپنا قریبی بنا کر کے تمہارا اعزاز کیا جائے گا، تمہاری عزت افزائی کی جائے گی، تم کو ایک اہم مقام عطا کیا جائے گا سلطنت کے کام کاج میں، سلطنت کے کاریہ بھار میں، یہ کہا گیا۔ اب اگر کوئی بادشاہ وقت کا قریبی بن جائے تو پتہ نہیں کتنا فائدہ اٹھا لیتا ہے، تب اتنی بڑی پیشکش اگر کر دی جائے
तो कौन नहीं तैयार होगा, सब तैयार हो जाएंगे। अब यहाँ जो खरीदो फरोख्त होती है, वजीर बना देंगे, सदर जमहूरिया बना देंगे, गवर्नर बना देंगे, बिक गए। अब बाबरी मस्जिद का फैसला करने वाले कई जज क्या क्या बन गए, है ना। जिनको तोड़ा गया था उनको सीएम बनाया गया, हालांकि उनके मेंबरान कम थे और इनके मेंबरान ज्यादा थे। एक नाथ शिंदे को बनाया गया तोड़ करके, तो उस जितने लोगों को लेके आया था उससे 2 गुना तो खुद बीजेपी के पास थे। लेकिन नहीं, अभी तो किसी तरह जमाना था, तो क्या किया, सीएम उसको बनाया और खुद नायब सीएम बन गए। और अब धक्का दे रहे, तुमको सीएम नहीं बनना है, अब हम रहेंगे सीएम। उसके लिए भी डील चल रही। ये सब होता है। मुकर्रबीन का मतलब ये होता है, ये सब जो तारीखी किस्से सुनाए जा रहे हैं, नफ्सियात समझने के लिए, मसाइल समझने के लिए, उसकी रोशनी में आज का जायजा लेने के लिए, और आज जो लोग हैं उनके बारे में अपना जहन क्लियर करने के लिए। क्या कहा गया आगे, कालू, उन्होंने कहा, या मूसा, किसने कहा, जादूगरों ने, या मूसा इम्मा अन तुल्किया व इम्मा अन नकूना नहनुल मुल्कीन। ऐ मूसा, आया तुम डालते हो और या हम डालें। क्या डालें, इल्काउन माने डालना होता है ये कि जादू जो दिखाया जाता है किसी न किसी चीज के जरिए, और उस चीज को लोगों के दरमियान पेश किया जाता है, रखा जाता है, उसी को कहते हैं इल्का। डालना, पेश करना, फेंकना, रखना, जो भी कहें, अपना पासा। हाँ, तो अब यह है कि जादू जिस चीज के जरिए दिखाना है, तो पहले मैं वो चीज पेश करूं अपने जादू की शक्ल में, या तुम पेश करोगे। अब ये किसने कहा, जादूगरों ने कहा। क्यों पहल करके जादूगरों ने कहा, यह भी एक सोचने का सवाल है। ज्यादा एक्साइटेड हो गए, ज्यादा एक्साइटेड हो गए, ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे, कॉन्फिडेंस था। और वो आया ना, जब टॉस जीत जाते हैं तो पहले बैटिंग करें या फील्डिंग करें, ये तय करना होता है। किस बेस पे तय करते हैं, 454 रहेंगे। इसके बैट्समैन अच्छे हैं, वो पहले बैटिंग ले लेता है। हाँ, इनको उम्मीद रहती है कि हमारे पास बॉलर अच्छे हैं, हाँ, तो पहले नहीं लेता है। अच्छा, सिर्फ एक ही बुनियाद पे फैसला होता है, पिच नहीं देखते। देखिए मौसम, बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं, है ना, लेकिन उसके बावजूद होशियारी इसमें समझी जाती है कि पहले चांस सामने वाले को दें, अपना दाव बाद में दिखाएं। जो आम होशियारी है वो ये है कि जिससे मुकाबला है पहले उसका करने दें। जैसे अब होशियार जो खिलाड़ी होते हैं, दौड़ का मुकाबला है तो पहले वो धीरे धीरे दौड़ते हैं, है ना, और बाद में वो तेज दौड़ते हैं। और जो होशियार नहीं होते वो पहले तेज दौड़ते हैं कि आगे निकल जाए, लेकिन थक जाते हैं तो सुस्त पड़ जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। तो ऐसे ही बाद में बहुत कुछ इस्लाह करने, दुरुस्त करने का चांस मौजूद होता है, इसलिए पहले लोगों को मौका देते हैं, तुम खेलो। उसके बाद फिर अपनी रणनीति बनाते हैं, अपना तरीक़ाकार मुतय्यन करते हैं कि अब इनके इस खेल का जवाब कैसे देना है। लेकिन जाहिर है
کہ آپشن تو دونوں کے لیے ہوتا ہے تو پیش تو دونوں کریں گے، لیکن جو پہل کرتا ہے وہ گویا یہ شو کرتا ہے کہ میں بالکل ہر لحاظ سے تیار ہوں، چاہے یہ موقع دیا جائے چاہے وہ موقع دیا جائے، تیار دکھانا یہ ہے۔ حالانکہ اس کی اپنی مرضی کیا ہوتی ہے وہ اللہ عالم۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ القو، ڈالو، تم لوگ اپنا جادو دکھاؤ، ڈالو۔ فلما القوا، پس جب انہوں نے اپنا جادو ڈال دیا، سحروا اعین الناس، تو انہوں نے مسحور کر دیا لوگوں کی آنکھوں کو، یا جادو زدہ کر دیا لوگوں کی آنکھوں کو۔ نظر بند بھی اسی کو بولتے ہیں۔ نظر بند بھی اسی کو بولتے ہیں۔ اصل میں ہے یہ کہ جو چیز جادو دکھانے کے لیے پیش کی جاتی ہے اس کی حقیقت تو نہیں بدلتی، ہے نا؟ جو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے ایسا ماحول یا ایسی سچویشن کریٹ کر دی جاتی ہے کہ ان کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ چیز بدل گئی، یہ چیز چینج ہو گئی، یہ چیز جیسی پہلے تھی ویسی نہیں رہی، اب پہلے جیسی نہیں رہی، نئی بن گئی، تو یہ تو جس نے پیش کیا اسی کا کمال ہے۔ یہی چیز جادو کہلاتی ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ چیز بدلتی نہیں، اس لیے کہ جادو دکھانے کے بعد جب سارا کھیل ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہی چیز نظر آتی ہے جو پہلے تھی۔ جادو دکھانے سے پہلے جو چیز تھی، چاہے وہ روپیہ رہا ہو، چاہے ڈنڈا رہا ہو، چاہے کچھ بھی رہا ہو، وہی رہتا ہے۔ تو وہ صرف ہمارے دیکھنے کا پھیر ہوتا ہے، ہماری نظر کو اس انداز سے یہ کر دیا جاتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ چیز بدل گئی۔ اسی کہتے ہیں نظر بند کرنا، جادو زدہ کرنا، مسحور کرنا۔ اس کو جادو کیوں کہا گیا؟ جبکہ یہی چیز بدل کے جنگ بدل میں بھی معاملہ آیا، دشمنوں کو کم دکھایا گیا۔ ہاں ہاں، کچھ جادو نہیں کہا گیا، لیکن یہاں جادو۔ اچھا، تو دشمنوں کو کم دکھایا گیا، زیادہ دکھایا گیا ہے نا، وہ تو ٹیکٹس سے بھی ہو سکتا ہے نا، اور جب فرشتے مدد کے لیے آئے تھے تو حقیقت بھی ہو سکتی ہے نا۔ ٹیکٹس سے کیسے ہوتا ہے اس کو آپ سمجھیے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ قادسیہ کی جنگ میں دشمن کی فوج بہت تھی، اور ان کے پاس فوج کم تھی، لیکن دشمن پہ یہ شو نہیں کرنا تھا کہ ہماری فوج کم ہے، تو اپنی پوری فوج کو خوب دور دراز میدان تک پھیلا دیا اور کہا سویرے سویرے سب کو پریڈ کرنا ہے۔ اب اس کا جو دھول اڑے گا دشمن دیکھے گا کہاں کہاں کتنا دور تک اڑ رہا ہے، وہ سمجھے گا اتنی بڑی فوج۔ یہ ٹیکٹس ہے، پہلے ہی ڈر بیٹھ جائے ان کے اندر، ہے نا۔ یہ سب اصل ہوتا ہے مقابلے میں، تو وہ ایک ٹیکٹس ہے، تدبیر ہے۔ اور کیونکہ غزوہ بدر و احد کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ فرشتے بھی آئے، اور فرشتے ہمیں چاہے نہ نظر آ رہے ہیں ان کو نظر آ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دکھا سکتا ہے۔ چلیے، تو انہوں نے کیا کیا؟ مسحور کر دیا لوگوں کے آنکھوں کو، یا نظر بند کر دیا لوگوں کی آنکھوں کو۔ جب نظر بند کہہ رہے ہیں تو پھر آنکھ کہنے کی ضرورت نہیں، لوگوں کو نظر بند کر دیا، ایسے سیدھا ترجمہ ہوگا، اس لیے کہ نظر تو آنکھ ہی کو بولتے ہیں۔ وَاسْتَرْحَبُوهُمْ، اور ان میں ڈر پیدا کرنا چاہا، یہ اصل معنی ہے، لفظی معنی۔ اور انہوں نے ان میں، یعنی جو سامنے لوگ تھے ان میں ڈر پیدا کرنا چاہا۔ جادو دکھاتے کس لیے ہیں؟ اسی لیے دکھاتے ہیں نا کہ اپنی فوقیت دکھائیں اور سامنے والے کی کمزوری دکھائیں۔ اب سامنے والا یہ محسوس کرتا ہے کہ ان کی بڑی صلاحیت ہے، یہ بڑے ماہر ہیں، اور ہماری صلاحیت کم ہے، تو ایک طرح کی گلٹی محسوس کرتا ہے، ایک طرح کا خوف اور ڈر محسوس کرتا ہے کہ یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، میں وہ نہیں کر سکتا۔
یہ کچھ بھی کر سکتے, ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو یہ اصل چیز تھی. وَاسْتَرْهَبُوهُمْ, اور انہیں کیا کرے, ڈرائے, ان میں ڈر پیدا کر دے. اور ہوتا بھی ہے, جب عجیب و غریب طریقے سے کوئی چیز ہوتی ہے تو چاہے حقیقت وہ نہ ہو لیکن انسان نفسیاتی طور پہ ڈر جاتا ہے. خود موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے تھے جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ تو سانپ جیسی چیز ہے. یہ تو قرآن خود کہتا ہے, جی ڈر گئے تھے. وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ, اور جو کچھ انہوں نے پیش کیا تھا وہ بہت ہی بڑا جادو لائے تھے اپنے لحاظ سے. اور یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ ایک نے پیش کیا, دوسرے نے پیش کیا, تیسرے نے پیش کیا. جاؤ مشترکہ طور پر, سب لوگ ایک ہی ساتھ کیے. ہاں. اب 1000 تجربات مل جائیں تو وہ چیز کتنی پرفیکٹ ہو جاتی ہے اور کتنی بڑی ہو جاتی ہے, وہ اصل چیز ہے جو کہنے کی ہے. اسی لیے کہا گیا بسحر عظیم, بہت بڑا جادو کیا کیا, وہ لائے یا انہوں نے پیش کیا. اب جب یہ پیش کر دیا انہوں نے تو مقابلہ کیسے ہوگا؟ ہم لوگ تو ڈر ہی کے پریشان ہو جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ, ہم نے موسیٰ کو کیا کیا, وحی کی, خفیہ اشارہ کیا. کیا ان القِ عصاک, کہ تم اپنی لاٹھی ڈال دو. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ, بس اچانک وہ کیا کرنے لگی, نگلنے لگی, ہضم کرنے لگی اس چیز کو جو انہوں نے جھوٹ گڑھا تھا. یہ لفظی معنی ہے. نگلنے کا مطلب ہے کہ انہوں نے جو چیز پھینکی تھی یہ سانپ بن گیا, سانپ بن کر کے ان چیزوں کو کھانے لگا. کتنا بڑا بن گیا, ظاہر ہے جس چیز کو وہ نگل رہا ہے اس سے بڑا اس کا منہ ہوگا تبھی تو. جی. سانپ تو چھوٹے چھوٹے پتلے پتلے بھی ہوتے ہیں اور بڑے بڑے بھی ہوتے ہیں, ان کا منہ بھی بڑا بڑا ہوتا ہے, اناکونڈا ہے نا. تو قرآن میں جو جگہ جگہ لاٹھی کے سانپ بننے کا تذکرہ آیا تو کہیں پہ آیا حیۃ تسعیٰ, کہیں پہ آیا ہے ثعبان مبین, کہیں پہ کیا آیا ہے, ایک لفظ اور آیا ہے. بہرحال تو یہاں پر چونکہ ہر ایک کو کھانا تھا, ہضم کرنا تھا, تو یہاں ثعبان مبین پیچھے آ چکا ہے. اب یہاں پر ایک دوسرا لفظ جو استعمال کیا گیا یأفکون, اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ نگل کس کو رہے تھے, جو چیز جادوگروں نے پیش کی تھی. اب جادوگروں نے پیش کی تو لگا کہ وہ سانپ ہیں, حالانکہ حقیقت میں وہ سانپ نہیں تھا. تو وہ گویا ایک طرح سے حقیقت کے خلاف چیز تھی. تو جو چیز گڑھی جاتی ہے وہ حقیقت کے خلاف چیز ہوتی ہے, تو وہ بھی گڑھی ہوئی ایک طرح کی تھی, حقیقت کے خلاف تھی, اس لیے اس کے لیے لفظ آیا یافکون. اور یہاں بھی وہی جمع استعمال کیا جا رہا, سارے جادوگروں نے جو جھوٹ گڑھ کے فرضی طور پر مصنوعی طور پہ بنا کر کے ایک جادو پیش کیا تھا, جادو کا مظاہرہ کیا تھا, ان سب کو کیا کیا, وہ نکل گیا. اچھا اب نکل گیا, فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, پس حق واقع ہو گیا, ثابت ہو گیا, وَبَطَلَ, اور مٹ گیا وہ جو وہ کرتے تھے. یعنی جادوگروں نے جو کچھ بنا کے پیش کیا تھا وہ کیا ہوا, مٹ گیا, ختم ہو گیا, سب ہضم کر گیا لاٹھی, تو اب کیا بچے گا. اور حق ثابت ہو گیا, مطلب یہ کہ موسیٰ علیہ السلام جو معجزہ پیش کر رہے تھے وہ غیر معمولی چیز ہے, اللہ کی طرف سے دی ہوئی چیز ہے, یہ چیز ثابت ہو گئی. فرعون یا اس کے درباری کیا ثابت کرنا چاہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی معجزہ نہیں ہے, یہ تو اسی نے اپنا کچھ بنایا ہے, اپنے کچھ علم اور کچھ تجربے, کچھ دانشوری, کچھ معلومات یا جادو سیکھ کر کے. لیکن جب عملاً یہ ہوا کہ سارے جادوگر نے مل کر کے مقابلہ کیا, سب کا جادو فیل, ان کا جادو کامیاب, تو لوگوں نے بھی سمجھ لیا, ان لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ یہ جادو نہیں, اور سب سے زیادہ تو جادوگروں نے سمجھ لیا کہ جادو نہیں ہے.
वो अभी ईमान ला देंगे। हाँ, तो अब क्या हुआ, फ़ग़ुलिबू हुनालिका, बस वो जादूगर उस वक्त क्या हो गए, शिकस्त खा गए, मगलूब हो गए। अब यहां पर ये नहीं कहा जा रहा है कौन मगलूब हुआ, आमतौर से लोग समझते हैं जादूगर, हालांकि ये मुबहम रखा गया है, इसमें सब मुराद हैं। क्या फिरौन के मला, क्या जादूगर, और क्या उनकी पुष्पनाही और तायीद के लिए आने वाले अवाम, सब समझ गए, सब मगलूब हो गए, सबको समझ में आ गया कि ये जादू नहीं है, सब शिकस्त खा गए। वन कलबू सागरीन, और सब के बारे में कहा गया कि वो पलटे, यानी सारा तमाशा देखने के बाद वो पलटे, उनके अंदर चेंज आ गया, तब्दीली आ गई। एक तर्जुमा ये भी करते हैं, और दूसरे ये कि वो अपने अपने घरों को लौटे। सागरीन, कल्ब की तब्दीली के लिए नहीं आता है, कल्ब का लफ्ज जो आता है उलटने पलटने के माने में आता है, उलटना पलटना। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो तहवील क़िबला वाली आयत याद है, नो, वहां पर हुजूर के बारे में कहा गया है कि आप चाहते थे कि क़िबला तब्दील हो, और उसके लिए बार बार पलट पलट करके अल्लाह के हुजूर दरखास्त करते थे, रुजू करते थे। वहां पे आया था तक़ल्लुबुल क़ुलूब, ठीक, सूरह बकरा में। तो ये जो कल्ब का लफ्ज है ये पलटने के लिए आता है, इनकलाब भी उसी से बना है, पलटना, एक कैफियत से दूसरी कैफियत है ना। इनकलाब जो पलटने या वापस होने के माने, वहां भी क्या है, एक जगह आप मौजूद हैं, आपकी एक हैसियत है, आप वहां से हट गए दूसरी जगह चले गए, वहां कुछ नहीं रहा, अब आप दूसरी जगह आगे पलट गए, यहां आपकी अलग पोजीशन बन गई, अलग हैसियत बन गई। तो यहां इनकलाबू का एक तर्जुमा तो यह है कि वो पलट के अपने अपने घर चले गए, और दूसरा यह है कि जिस वक्त आए थे उस वक्त उनकी जो सोच थी, उनका जो जहन था, इस हकीकत को देख करके और इन चीजों से आगाह हो करके उनका जहन बदल गया, उनकी सोच बदल गई। उसी को और वाज़ेह करने के लिए आगे कह दिया गया सागरीन। उससे पहले तो ये समझते थे कि हमसे बड़ा कोई नहीं, हम ही सबसे एडवांस हैं, हम ही हर चीज में कमाल रखते हैं और खूबियों के मालिक हैं। लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम का ये मुजाहिरा देखा तो उनको समझ में आया कि नहीं, हम तो छोटे हैं, हम तो हकीर हैं, हम तो कमतर हैं, हम तो मजबूर हैं। सागरीन का जो माना चाहिए ले लीजिए। अब उसके बाद जादूगरों के ऊपर क्या कैफियत तारी हुई उसका तज़किरा है। व उल्क़िया सहरतु साजिदीन, जादूगर क्या हुए, डाल दिए गए सजदे की हालत में, यानी वो इतना ज्यादा मुतासिर हुए, इसलिए कि जिस तरह जौहरी जानता है कि असली सोना क्या है और नकली सोना क्या है, वैसे ही जादूगर भी जानते थे असली जादू क्या है और नकली जादू क्या है। उनको भी समझ में आ गया कि ये जादू, उनको भी समझ में आ गया कि हम लोग जो जादू दिखाते हैं वो सब तो नकली और फर्जी है, और इन्होंने जो दिखाया है ये तो नकली नहीं लगता। तो उनकी ये जो कैफियत है उस कैफियत को दिखाया गया। उल्क़िया सहरतु, जादूगर डाल दिए गए सजदे में, का मतलब ये कि आम मफहूम तो ये कि सजदे में गिर गए, लेकिन और जो दूसरा मफहूम हमारे उलमा बयान करते हैं कि झुक गए, सरेंडर कर दिया, मान गए, अपने आप को कमतर तस्लीम कर लिया। सजदे में जाता कौन है? जो अपने आप को कमतर समझता है, दूसरों को बढ़तर समझता है, वही तो जी। तो ये चीज मान ली, ये चीज तस्लीम कर ली कि हम कमतर हैं, हम आजिज हैं, हम कमजोर हैं। अगर ये तर्जुमा किया जाए कि हम कमतर हैं, हाँ, फिर उल्किया क्यों आया? तो सही में गए नहीं है, उनको डाल दिया गया। देखिए, वो गए नहीं है, डाल दिया गया है, लेकिन सवाल ये है कि उस कैफियत में वो पहुंचे कैसे।
कोई चीज तो उन पे असरअंदाज हुई। यही तो कहा जा रहा है कि मौजज़ा देख करके उसकी हकीकत से आगाह हो करके वो मजबूर हुए कि ये बात तस्लीम करें कि ये जादू नहीं है ना, उल्क़िया सहारा हो गया। अब सजदे में चले गए। सजदे में चले जाने का एक मतलब तो है कि वाकई सजदे में चले गए, लेकिन जो दूसरा मतलब लोग बयान करते हैं वो ये कि अब तक तो वो ये समझते थे कि हम बड़े जादूगर हैं, पूरे मुल्क से इकट्ठा किए हुए चुनिंदा लोग हैं, लेकिन जब उनको ये एहसास हुआ कि हमसे बड़ा जादूगर मूसा है, जो कुछ वो मुजाहरा कर रहा है बल्कि जादू से आगे की चीज है, तो अब उनको झुकना था, अपने आप को कमतर मानना था। उसी को साजिदीन से ताबीर कर दिया गया। ये कुछ लोग कहते हैं। यहाँ पर मजबूर क्यों लाए? मजहूल इसलिए लाया गया कि इस तरह की कैफियत लोग बरज़ा और रग़बत कबूल नहीं करते, है ना, हालात के दबाव में कबूल करते हैं, किसी बैरूनी प्रेशर से कबूल करते हैं। अब उसको आप यूं समझिए, ईमान तो लाए अबू बकर भी, उमर भी, लेकिन हालात के दबाव में नहीं। लेकिन ईमान लाए आराबी भी, हालात के दबाव में। इसीलिए तो कहा गया, तुम कहते हो कि हम ईमान लाए लेकिन ईमान नहीं लाया, तुमने तो इस्लाम किया, सरेंडर किया है। इस फर्क को समझिए। तो यहां ये है कि पहले तो वो 30 मार्का थे और समझते थे कि हम ही कुल हैं। अब हालात ने उनको मजबूर किया कि वो ये मान लें कि हमसे बरतर ये है। अभी तो गालिब जो है फिरौन, मूसा अभी गालिब नहीं। देखिए, एक है आगे जो सजा की भी बात कर रहा है, हाँ, फिरौन कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो हालात से, हाँ, वाकया से तो उनके समझ में आया कि ये सही है। हाँ हाँ, ये सही है। तो वहां पे मजबूरी उनकी क्या है कि मजबूर आया गया? मजबूरी आई कि वो हार गए थे ना, वो हार गए। हाँ हार गए, हकीकत को तस्लीम कर रहे हैं। तस्लीम कर रहे हैं। तो हारने का मतलब हार, लेकिन दूसरी कोई मजबूरी, कोई दबाव, जैसे आराम के साथ मामला आया था, हाँ कि हम उनके समझ में नहीं आ रहा था हाँ, कि हम किसके साथ जाए, ठीक, मुसलमानों के साथ जाए या कुफार के साथ जाए। हाँ देखे मुसलमानों का गलबा, चलो इनके साथ चलते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे तो अभी मूसा अलैहिस्सलाम का गलबा है नहीं कि उतने जल्दी। देखिए, मूसा अलैहिस्सलाम का गलबा नहीं, असल चीज ये है कि जिस इश्यू पर मुकाबला हो रहा है, जिस मैदान में मुकाबला हो रहा है, वहां तो मूसा अलैहिस्सलाम का गलबा है, वहाँ गालिब हो गए, वहां वो गालिब हो गए। तो यहाँ वो जो उल्क़िया सहारा कहा गया है, जादू के मामले में वो मगलूब हुए हैं, जादू के मामले में वो झुके हैं, जादू के मामले में गिरे हैं। ये नहीं कि इख्तिदार का कोई मामला आ गया है, इख्तिदार का मामला तो अभी आगे आएगा। जिस मामले में हाँ, वो ईमान लाए, हाँ, गिरे और ईमान लाए, ईमान लाए, ठीक, उनके ये समझ है कि ये बरहक है। हाँ बिल्कुल। लेकिन जो दबाव की बात आ रही उनके ऊपर, वो ईमान, हाँ, वो इस्लाम था, हाँ, वो वाज़ेह हो गया कि हाँ, नहीं, ये मूसा जो है ये ही अल्लाह के नबी है। हाँ हाँ, ठीक ये है, चीज तो ठीक है। हाँ, लेकिन जो दबाव की बात आ रही है, हाँ, तो दबाव माशरत का होता है, हाँ, सियासत का होता है, बादशाहत का होता है। उधर से तो अभी कोई दबाव इनके ऊपर नहीं आया कि तुम क्यों हारे, या पहले कोई शर्त ऐसी नहीं लगी थी कि अगर तुम हार जाओगे तो ईमान लाओगे। हाँ, ऐसा कुछ मामला तो था नहीं। दबाव इसका नहीं है, दबाव इसका है कि दो लोगों में मुनाजरा हो रहा है। जी, अब मुनाजरे में जो हारता है वो ये दबाव तो महसूस करता है कि मुझसे ज्यादा जानने वाला सामने वाला है ना, यही दबाव उसके ऊपर भी था। वो तस्लीम भी कर लिया कि ठीक है, आप जीत गए, तस्लीम कर लिया, लेकिन जब कैफियत बयान की जाएगी, रिपोर्टर रिपोर्ट करेगा, तो वो तो यही कहेगा ना कि वो हार गए, उसने अपने आप को सरेंडर किया, है ना। और हाँ, ईमान इसलिए कबूल कर लिया कि है ये कि अगर फितरत सलीम हो, है ना, तो हक वाज़े हो जाने के बाद उनको यही सही लगता है, इसी को अपनाने में बेहतरी है। हाँ, यहाँ पर जादूगर है कि हमारा गाली बात आए तो मुझे
क्या जादू दिया गया है, हाँ हाँ जहनियत बनी हुई, हाँ हाँ लेकिन मुकाबला हुआ हाँ मिसाल के तौर पर इस आलम में चाहता है कि 10 दिनों में हम मौला होके चल रही है, हाँ हाँ मुकाबला हुआ, हाँ 20 दिन के बाद हाँ तय करना पड़ा। हाँ हाँ लेकिन जब यहाँ उनकी जहनियत जो थी कि हम गालिब रहेंगे वहाँ मगलूब हो गए। अब ये वजह है कि नहीं नहीं, असल में जो चीज समझने की है वो ये है कि जब तक हकीकत को नहीं समझा था उस वक्त तक गलत चीज को इख्तियार किए हुए थे। कोई मुकाबला की बात नहीं आती है। हाँ, और जब हकीकत समझ गए तो अब गलत चीज को अपनाने का कोई तुक नहीं है, इसीलिए उन्होंने हक को कबूल कर लिया। तो जो सोच, ये बात तो ठीक है। हाँ आप जो कह रहे थे कि उनके यहाँ जो मजबूर आया है हाँ कि उनके ऊपर दबाव, हाँ, दबाव मगलूब होने का, जादू के मैदान में शिकस्त खाने का। वो शिकस्त खा गए और मुकर्रबीन में से नहीं होते, हाँ। तो कोई अजर नहीं। ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि इतने ही पे बात नहीं न थी। बात तो ये थी कि पूरा मजमा देख रहा था और सब लोग मुशाहिदा कर रहे थे और सब लोग पहले ये समझ रहे थे कि हमारी जो नुमाइंदगी कर रहा है वो सबसे बेहतर है, और अब वो हार रहा है या हार गया तो अब ये मानने पे मजबूर हैं सब लोग, है ना, कि ये कमतर है, और खुद उसको भी अब ये चीज तस्लीम करना है कि मैं कमतर हूं, तो वो खुद तस्लीम करे। यही तो है उल्किया, यही दबाव उस पे। मजबूर हो गए अपनी हार मानने से। हाँ, इसलिए कि मुकाबले की अब उसके अलावा कोई और गुंजाइश थी नहीं, इसलिए कि वो लाख मुकाबला करते हारते ही। इस हकीकत को समझ गए थे वो। जी, कालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, तो उन जादूगरों ने क्या कहा, हम ईमान लाए रब्बिल आलमीन पर। एक कॉमन बात कही, लेकिन आगे फिर कहा रब्बे मूसा व हारून, मूसा और हारून के रब पर। रब तो एक ही है, हाँ। दोनों अलग अलग। रब एक ही है, लेकिन ये मजीद वजाहत के लिए आया है, इसलिए कि रब्बुल आलमीन कहने का मतलब ये कि जितने लोग हैं वो जिसको रब बनाए हुए हैं। तो पूरी कौम, फिरौन की कौम तो फिरौन को बनाए हुई थी, सूरज को बनाए हुई थी, किसको किसको वो पूछती थी। तो एक इबाम जहन में पैदा हो सकता था। अब जब रब मूसा व हारून कह दिया तो एक्यूरेट फिक्स हो गया, तय हो गया, वजाहत हो गई कि रब्बुल आलमीन से मुराद ये लोग जिसको रब बनाए हुए वो नहीं है, बल्कि असली जो रब है जिसको हारून और मूसा मानते हैं, और वही इनका भी रब है, और दुनिया की जितनी चीजें सबका रब है, हम उस पर ईमान ला रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, उस पर ईमान ला रहे हैं। अब आगे क्या कहा जा रहा है, काला फिरौन, फिरौन ने कहा आमनतुम बिही क़ब्ल आज़ना लकुम, क्या लाइट मोड पे था। इन हाज़ा, मतलब अंदाज उसका क्या है, किसका, फिरौन का यहाँ पर अंदाज क्या है, फिरौन का अंदाज, तुम ईमान लाए, हाँ एक तो ईमान ला लिए, हाँ। कहा जा रहा है कि तुम ईमान लाए, दूसरा हाँ। एक सवाल यह बन जाता है कि तुम ईमान लाए बगैर मुझसे पूछे हुए, इसमें अंदाज क्या है। नहीं, इसमें यह है कि तुमने ईमान का ऐलान तो कर दिया लेकिन मुझसे इजाजत नहीं ली, और मेरी इजाजत के बगैर तुम ईमान कैसे कबूल कर सकते हो। इसमें इस्तिफाम नहीं है। इस्तिफाम होता तो सवालिया निशान होता ना, क्वेश्चन वर्ड होता ना, क्वेश्चन वर्ड तो नहीं। नहीं तो वो तो आमना यूमिनो बाब इफाल से है, तो मत तो आ ही जाएगा। इस्तिफाम नहीं, नहीं, इफाम नहीं, इस्तिफाम नहीं है ना। आमनतुम बिही क़ब्ल अन आज़ना लकुम, तुम ईमान लाए हो इससे पहले कि मैं तुम्हें इजाजत दूं। इन हाज़ा लमकरुन मकरतमुहु फिल मदीनति, बेशक ये चाल है जो तुम लोगों ने चली है शहर में, लतुखरिजू मिन्हा अहलहा, ताकि तुम निकालो इस शहर से यहाँ के रहने वालों को। फसौफ तालमून, बस अनकरीब तुम लोग इसका अंजाम जान लोगे। अब यहां देखिए, तीन बातें हैं समझने की। एक बात तो यह है कि वक्त के हुक्मरान
अपना कुल्ली इख्तियार हर चीज पे चाहते हैं, किसी फर्ज को कुछ भी करने की आजादी देना नहीं चाहते, है ना, सिर्फ अपने इख्तिदार के बका और तहफ़्फ़ुज़ और अपने चलाने के चक्कर में। अब वो अपना ईमान तब्दील कर रहा है, अपना मजहब तब्दील कर रहा है, तो कह रहे हैं मुझसे इजाजत लो तब तब्दील करो, मैं इजाजत नहीं दूंगा तो नहीं कर सकते। जैसे यहाँ है मजहब तब्दील करने की पाबंदी है, हम इजाजत देंगे, कानून में गुंजाइश रखेंगे, या हमारी शर्तों पर होगा तो ठीक, वरना नहीं। दस्तूर में लिखा है लोग बदल सकते हैं, लेकिन 11 स्टेट के लोग कानून बना चुके कि मजहब तब्दील नहीं किया, ऐसे 11 स्टेट के लोग, और ऐसे ही करते करते हो जाएगा पूरे मुल्क के लिए, फिर वो क्या आजादी रही। तो वो जो डिक्टेटर वाला जहन है वो होता है। एक बात जो समझने की थी वो ये। दूसरी चीज ये है कि उनकी मंशा के खिलाफ कोई भी चीज अगर की जाती है तो वो उनको चाल ही नजर आती है, चाहे वो चाल ना हो। अब फिर जादूगरों की ये चाल तो नहीं थी, उनका तो एक सोचा समझा फैसला था, एक हकीकत शनासी की बुनियाद पर उनका एक इक़दाम था, चाल नहीं थी। चाल का मतलब है कि कुछ लोग मिल करके फैसला करें, कोई प्लान बनाए और किसी के खिलाफ कोई तदबीर करें। यहां फिरौन के खिलाफ तो कोई तदबीर नहीं की थी, यहां मिलजुल करके कोई फैसला पहले से नहीं किया था, ऐन वक्त पर हकीकत समझ में आई, मान लिया। लेकिन जो वक्त का इख्तिदार होता है, जब वो ये देखता है कि मेरे खिलाफ कुछ लोग यकजा हो गए हैं, एक ख्याल के हो गए हैं, एक तरह के हो गए हैं, एक ही अंदाज में सोचने वाले हैं, तो लगता है कि इन सब की मिली भगत है, इन सब ने कुछ ना कुछ हमारे खिलाफ प्लान बनाया है, सोचा है। वही जहनियत है, इन हाज़ा लमकरुन मकरतुमूहु फिल मदीनति। और क्यों ये प्लान बनाया है? ताकि जो लोग पहले से हैंडल कर रहे हैं उनको हटा करके अपनी चलाएं। लितुखरिजू मिन्हा अहलहा, लेकिन आड़ लेते हैं अवाम की, वरगलाते हैं बहकाते अवाम को, ताकि अवाम की ताइद उन्हें हासिल हो और ये आगे ना निकल सकें, आगे ना बढ़ सकें, पनप ना सकें। ये होती है, ये दूसरी बात है। तीसरी बात यह है कि अगर उनकी मर्जी के खिलाफ कोई चीज होती है तो वो उसके खिलाफ कोई भी गलत इक़दाम से हिचकिचाते नहीं, पहले तो धमकी देते हैं, बाद में कार्रवाई करते हैं। तो पहले तो धमकी दी, फसौफ तालमून, अनकरीब जान लोगे कि तुम लोगों ने जो कुछ बगैर मेरी इजाजत के कदम उठाया है उसका बुरा अंजाम क्या होने वाला है। अब आगे उसी को खोल दिया। क्या खोल दिया? लअक़त्तअन्न अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफ, तुम्हारे हाथ और पैर मुखालिफ सिमत से क्या करूंगा? कटवा दूंगा। और भी ताकीद के साथ कहा जा रहा है, यकीनन, ये नहीं कि फैसला बदल जाएगा, फैसला तब्दील हो जाएगा, नहीं, यकीनी तौर पर उससे अमल दरामद होगा। मुज़ारा अस्कल सकील की शक्ल में ये बयान किया जा रहा है, जो सिर्फ ताकीद दर ताकीद के साथ आता है। और क्या है? सुम्मा लउसल्लिबन्नकुम अजमईन, फिर तुम सब के सम को सूली पे चढ़ा दूंगा। यानी एक ही सजा पे तस्कीन नहीं हो। तीन काम नहीं, दो ही काम है। पहले धमकी दिए, धमकी सूली पे चढ़ाए। नहीं, असल में धमकी दी तो किस चीज की धमकी दी उसकी वजाहत है। धमकी देना तो यह है कि हम कहें कि कुछ करेंगे, लेकिन असलन उस क्या करेंगे उसका वो चीज आगे बयान की गई। तो ये तीन चीज नहीं है धमकी ही। धमकी का ज़ुहूर कैसे होगा? ये दो शक्लें हैं। एक शक्ल ये कि मुखालिफ सिमत से काट देंगे, ये एक तरह से हल्की सजा होती है, गोया जिंदा रहने देंगे, उसके बाद सूली है ना। और जो सूली चढ़ाने वाली है वो गोया सख्त सजा है, यानी जिंदा ही नहीं रहने देंगे। तो ये भी एक अंदाज है। अंदाज का मतलब ये है कि पहले जब कोई खिलाफ जाता है तो उसको मनाने जनाने की कोशिश होती है, हल्की फुल्की सजा दे करके दबाने की कोशिश होती है, और जब नहीं मानता तो फिर उसकी जान ली जाती है।
आखिर अहमद बिन हम्बल को तो कत्ल करवा सकते थे ना सब, लेकिन पहले से कोढ़ी क्यों मरवाए? उन्होंने बादशाह वक्त के खिलाफ अपनी राय दी तो ताकि वो रुजू कर ले। हाँ, ताकि रुजू कर लें, है ना। लेकिन हल्की फुल्की सजा इसलिए कि वो रुजू कर लें तो मामला दब जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब रुजू ना करें तो मामला तो और बढ़ेगा, तब फिर गर्दन उड़ाएंगे। वही यहां भी है कि असलन धमकी दी ताकि वो कुछ संभलें, और छोटी मोटी सजा देंगे ताकि वो रुजू कर लें, और नहीं माने तो फिर आखिरी कदम उठा लेंगे। तो ये एक तरतीब होती है। खिलाफ में कुछ मसलियत है या प्रैक्टिकल करके देखिए तो भी समझ में आ जाएगा। बैलेंस बना के नहीं रख पाएगा ना आदमी, शायद, है ना। है ये सजा की सख्ती है। हाँ? सजा की और सख्ती है। सजा की सख्ती नहीं है, असल में है ये कि मिन खिलाफ जब सजा दी जाए, जैसे आपका दोनों पैर काट जाए, दोनों हाथ आपका काम करेगा, आपका दोनों हाथ काट दिया, दोनों पैर काम करेगा, लेकिन एक हाथ एक पैर काट दिया जाए तो आपका बैलेंस बिगड़ जाएगा। वो भी मुखालिफ सिमत से रहेगा। हाँ, मुखालिफ ही सिमत में, एक ही मुखालिफ ही सिमत में। असल में है ये कि हमारा जो पूरा ढांचा है ना, वो दोनों पैर पर टिकता है। दोनों पैर रहेगा, चाहे दोनों हाथ काट दिया जाए, हम चल फिर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे दुनिया में। हमारे दोनों हाथ रहेंगे, पैर नहीं रहे तो भी हम बहुत कुछ कर लेंगे दुनिया में, लेकिन एक हाथ एक पैर मुखालिफ सिम से नहीं रहे तो हम अपनी जगह से हिल नहीं सकते। अगर एक ही तरफ का एक हाथ और एक पैर काट दिया तो एक ही तरफ का अगर काट लिया जाए तो भी घसीट करके हम चल सकते हैं, घसीट करके या लाठी पकड़ के आदमी, मतलब है ना। सिंगल पैर से चल उसको आप, इसलिए मैं कह रहा था प्रैक्टिकल कीजिए तो समझ में आएगा। आप एक हाथ बिल्कुल बांध दीजिए और एक पैर उसके मुखालिफ का बिल्कुल बांध दीजिए, फिर कोई काम करके देखिए, समझ में आ जाएगा। लाठी लिए देखिए, वो असल चीज है कि इस सूरत में मफलूज ज्यादा हो जाते हैं, और एक तरफा अगर कोई चीज की दोनों हाथ दोनों पैर या एक साइड, तो पूरे तौर पे मफलूज नहीं होते। उसको समझना हो तो देखो, फालिज ज़दा बहुत सारे लोग होते हैं, है ना। अब फालिज ज़दा अगर एक साइड है तो उसके रिकवरी आसान होती है, फालिज ज़दा दोनों साइड है उसकी रिकवरी मुश्किल होती है, और वो अपने ज़रूरतों की तकमील के लिए ज़्यादा परेशान होता है बनिस्बत उसके जिसके एक साइड हो। उसको वहां से भी देख सकते हो, वरना प्रैक्टिकल तजर्बा करो भी समझ में आ जाएगा खेल कूद में। आगे क्या कहा जा रहा है? कालो इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिबून। जब उनको धमकी मिली तो उन्होंने कहा कि हम तो अपने रब की तरफ पलट चुके हैं, है ना। वमा तनक़िमु मिन्ना इल्ला अन आमन्ना बे आयाति रब्बिना। तुम हमसे नहीं इंतकाम ले रहे हो मगर इस वजह से कि हम अपने रब की आयात पर क्या कर रहे हैं? ईमान ले आए हैं। लम्मा जातना, जबकि अल्लाह हमारे रब की आयात हमारे पास आ चुकी हैं। रब्बना अफरिग अलैना सब्रन व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन। ऐ हमारे रब, हम पे सब्र उड़ेल दे और हमें मुसलमानों के साथ वफात दे। तो ये जादूगरों के जुमले हैं कि हम तो अपने रब की तरफ पलट चुके, अब तक तो गलत राह पे थे, बिगड़े हुए थे, गुमराह थे, अब सही राह पे आ गए हैं। और तुम जो इस तरह की धमकी दे रहे हो या सजा देना चाहते हो, उसका सबब यह है कि हमारे ईमान लाने की बुनियाद पर तुम हमसे इंतकाम या बदला लेना चाहते हो। हालांकि हम ईमान यूं ही नहीं लाए हैं, हम तक अल्लाह की आयत पहुंची हैं, हमने हकीकत को समझ लिया है, हकीकत की मार्फत हमें हासिल हो गई है, जिसकी बुनियाद पर हमें ईमान लाए हैं। अब जाहिर है कि हकीकत को जान लेने के बाद ईमान ना लाना बड़ा जुर्म हो जाएगा। जब तक नहीं हकीकत से आगाह थे उस वक्त तो शायद ये होता कि नहीं जानते थे इसलिए नहीं माना, लेकिन अब जान गए फिर भी नहीं मानेंगे तो ये बड़ा जुर्म होगा। इसलिए हम अब इससे दस्तबरदार नहीं होने वाले हैं
اور ہم رہیں گے اسی پر قائم اور اسی سے ذات سے دعا کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو مان لیا ہے تو وہی ہمیں صبر کی توفیق دے، اور وہیں اگر مارتا ہے تو ایسی حالت میں مارے کہ ہم اسلام پر یا اس کی اطاعت پر قائم رہیں۔ یہ دعا انہوں نے گویا آخری وقت میں کی۔ تو یہاں آ کر کے یہ رکوع ختم ہوتا ہے، لیکن اس پورے رکوع کو پڑھنے کے بعد کچھ بہت ہی بنیادی قسم کی رہنمائی ملتی ہے۔ مثلا یہ کہ جب بھی حق کی دعوت کو لے کر کے کوئی کھڑا ہوتا ہے تو چودھری لوگ اسے اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں، اور خطرہ اس لیے سمجھتے ہیں کہ وہ یہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ جو چیز پیش کی جا رہی ہے وہ اس سے بہتر ہے جس پہ ہم ابھی چل رہے ہیں، اور وہ چیز لامحالہ اپنا اثر دکھائے گی۔ دوسری چیز جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ وہ اپنی چودراہٹ کو باقی رکھنے کے لیے ہزار ہیلے اور بہانے اختیار کرتے ہیں، تدبیریں کرتے ہیں، چاہے عوام کو برگلانا ہو، چاہے داعی کو راستے سے ہٹانا ہو، چاہے اس کے لیے کوئی اور چیز اپنانی ہو۔ چیز اپنانے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ جب لوگوں کو ادھر ادھر بھٹکانا ہوتا ہے تو سام دام ڈنڈ 3 الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ یہ تینوں تدبیریں سام دام دنڈ بھید، اور سام دام ڈنڈ بھید، بھید چوتھی چیز نہیں ہے اصلاً 3 ہی چیز، اسی میں بھید شامل ہے۔ سام دام ڈنڈ، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزیں انہوں نے بھی کی، اور ہمیشہ اس طرح کے لوگ کرتے ہیں۔ تیسری چیز جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ جو لوگ شعور رکھنے والے ہوتے ہیں، عقل رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ حقیقت کو آسانی سے سمجھ جاتے ہیں۔ جیسے جادوگر سمجھ گئے، فرعون نہیں سمجھا، اس کے سرداران نہیں سمجھے، لیکن جس کی فیلڈ تھی اس نے خوب سمجھ لیا کہ یہ جادو ہے یا اصل میں معجزہ ہے۔ تو جو لوگ صحیح شعور رکھنے والے ہوتے ہیں، حقیقت پسند ہوتے ہیں، وہ حق کو پہچان لیتے ہیں۔ چوتھی چیز جو اس سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ حق کو پہچان لینے کے بعد اس حق کو اپنانے میں ان کی طرف سے کبھی تاخیر نہیں ہوتی، چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے، اس لیے کہ حق پرست لوگ یہ جانتے ہیں کہ اصلاً یہ حق ہی فائدہ پہنچانے والے، باقی دنیا کی کوئی چیز فائدہ پہنچانے والی نہیں، سب جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے۔ اس لیے وہ اس پہ اٹل رہتے ہیں، اس کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار رہتے ہیں۔ جیسے جادوگر ہر قربانی دینے کو تیار ہو گئے جب انہوں نے یہ چیز جان لی کہ اب اسی میں عافیت ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز ہم اپنائیں گے اس میں عافیت نہیں ہوگی۔ گرچہ پہلے ان کا سوچنے کا انداز، ان کے سمجھنے کا انداز الگ تھا، لیکن جب حقیقت سے آگاہ ہو گئے تو انداز بالکل بدل گیا۔ ایک پانچویں چیز جو اس میں سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ سامنے والا دباؤ ڈال کر کے غلط چیز منوانا چاہتا ہے تو کیا اسے مانا جا سکتا ہے یا نہیں، مجبوری کے نام پہ یا استرار کے نام پر۔ یہ سوال میں صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ آج کل جو سنگین حالات ہیں، ان سنگین حالات میں ہمارے بڑے بڑے لیڈران کہتے ہیں کہ مجبوری میں یہ چیز درست ہے، مجبوری میں یہ چیز جائز ہے۔ اس کے سامنے میں جمنا، اس کے سامنے میں مقابلہ کرنا، اس کے سامنے میں ڈٹ جانا، اس کی بات کوئی جلدی نہیں کرتا۔ حالانکہ یہ جادوگر جس چیز کا مظاہرہ کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ پورا فرعون، پورا اس کا عملہ، سارے فرعونی قوم سب خلاف۔ موسیٰ علیہ السلام کے کتنے ماننے والے تھے اس وقت؟ 2 یہ نمائندے اللہ کے رسول، اس کے علاوہ کوئی ایمان لایا تھا یا نہیں لایا تھا اس وقت جب یہ مقابلہ ہوا، اس کی کوئی تفصیل کہیں نہیں ملتی۔ لائے بھی تھے تو کمزور تھے، لائے بھی تھے تو کمزور تھے، لیکن اس کے باوجود استرار کے نام پہ، مجبوری کے نام پہ، دباؤ کے نام پہ
کسی سمجھوتے کے لیے تیار نہیں ہوئے، نہ موسیٰ علیہ السلام، نہ ہارون علیہ السلام، اور نہ یہ جادوگر جو ایمان لائے تھے۔ تو یہ اصل پیغام ہے جو ان آیات سے ملتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اس کی روشنی میں اپنے زمانے کے حوالے سے اپنا لائے عمل طے کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جی دعوت